اور دوستو آج ہم پہنچے ہیں دوست کی ہمارے ایک حافظ قرآن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں یہ تمام حالات اسی کی وجہ سے ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کا اس لیے استقبال کرتے رہیں گے. آپ بس میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں کیونکہ حافظ قرآن کی فضیلت بڑی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ماحول بنا ہوا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ ماحول خوبصورت انداز کے ساتھ بنا ہوا ہے اور چاروں طرف یہ ماحول جو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تمام حافظ قرآن کی بدولت ہوگا. تو ہمارے فرینڈس جو ہیں اوپر کی سائڈ میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. وہ سامنے جو مجلس لگ رہی ہے اس مجلس کے اندر انشاءاللہ اہم کام اہم باتیں ہو رہی ہیں اور علماء کی مسجد رہی ہیں. اس وجہ سے شاید مجھے کیمرہ بند کرنا پڑے. دیکھیے یہ جو آج مجلس جمی ہوئی ہے اور تمام یہ مشن چل رہا ہے فی الحال یہ تمام چل رہا ہے ایک حافظ قرآن کی وجہ سے. ایک بندہ حافظ قرآن ہوا جس کی وجہ سے یہ مجلس سج رہی ہے. آپ نے آج تک دنیا کی بہت ساری مجلسیں دیکھی ہوں گی جو دنیا کو عروج بلانے کے لیے دنیا کو ترقی دینے کے لیے اور دنیا کی رونق بڑھانے کے لیے. اور ایک یہ دیکھیں جو حافظ قرآن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ معصوم بچہ ہے جس کے سروں کے اوپر یہ عورتیں ابھی اپنا ہاتھ پھیر رہی ہیں. یہی وہ بچہ ہے جو ابھی حفظ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے رونق ہے ماشاءاللہ. ابھی بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تمام عورتیں اپنی پیسوں کو حرکت دے گی. تو دوستو ایسے لوگوں کا کیا کہیں گے جو ہمیشہ دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں حافظ قرآن کے بہت ساری باتیں کہتے ہیں لیکن آج تو میں انشاءاللہ آج آپ کے اس پروگرام کی اپڈیٹ ضرور دیتا رہوں گا تاکہ جس سے ایک ماحول بنانے خوشی ہوگا اور جس کی وجہ سے حافظ قرآن جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر ان کے لیے سعادت کا باعث بنے اور جو بچے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کا حوصلہ بھی ضرور بڑھے. یہ عالمی کی مجلس سے ماشاءاللہ تھوڑی سی ویڈیوز بنانے سے پرہیز کرتا ہوں عالموں سے کیونکہ ان کا دھمکانا تھوڑا مجھے عجیب و غریب اٹپٹا لگتا ہے اور جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنانے تھوڑا کتراتا ہوں. تو انشاءاللہ اپڈیٹ برابر آپ کو ملتی رہے گی. یہ دیکھیے تمام وہ ہال انہوں نے جو بک کیا ہے اور تقریباً کئی ہزار روپے خرچ انہوں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ ایک بچہ ان کا حافظ قرآن ہوا ہے اور جس کی وجہ سے یہ مجلس سجائی گئی ہے. تو اس طریقے سے آپ حضرات اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیجیے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کا رتبہ بھی ایسے ہی بڑھ سکے آپ کا رتبہ بھی ایسے ہی بڑا ہو سکے. اس کے بارے میں پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی حفظ قرآن ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے وہ تقریباً 10 ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنے کا ذریعہ بنتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو اس لیے آپ حضرات اس طریقے سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے اور یہ درجہ آپ ضرور حاصل کیجیے. تو انشاءاللہ تھوڑی اپڈیٹ اور دیں گے آپ آگے. آپ میرے ساتھ بس بنے رہے اس ویڈیو کے آخری تک. تو دیکھا جس طریقے سے آپ کو میں نے اس سے پہلے یہ ماحول دکھایا ہے وہی ماحول یہاں پر بھی بنا ہوا ہے کہ تمام اس گارڈن کو کاغل لیڈیز جنتا گارڈن کے اندر موجود ہے اور یہ پورا کا پورا بک اسی لیے کیا گیا ہے کہ حافظ قرآن کی جو دستار فضیلت تھی اس کی جیسی ماحول بنا ہوا ہے.
उधर इंशाल्लाह प्रोग्राम चलेगा और खाने पीने का नज़म बरकरार है। और बस आप मेरे साथ इंशाल्लाह व्लॉग के साथ पूरी तरीके से बने रहें ताकि मेरे साथ यहाँ की खुशियाँ आप भी बटोरते रहें। थोड़ी सी आपको फजीलत फिर दिखा देता हूँ, बड़ा डर लगता है मुझे। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बतला रहे हैं कि मुस्तकिल दौर से ये माहौल जो बना हुआ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाफिज़ कुरान की सादत है और जिसकी वजह से माहौल बना हुआ है। तो ऐसे माहौल के अंदर आप ज़रूर शिरकत कीजिए, आपको खाने के साथ इंशाल्लाह सवाब भी मैसर ज़रूर होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए हमारे मुश्किल समीर साहब हैं, दामद बरकात, चश्मा लगा बात करेंगे, चश्मा बड़ा अच्छा लगता है साहब आपको। जी जी मुझे कुछ चलिए, तो ये जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं, तो ये हाफिज़ कुरान की सादत है और ऐसा प्रोग्राम शायद ज़िंदगी में मैं ही पहली बार देख रहा हूँ। कि भाई साहब जो आप इस माहौल के अंदर आए हैं, आपने शादी ब्याह बहुत सारे अटेंड किए होंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन पहली मरतबा शायद आपने ऐसा बड़ा प्रोग्राम देखा होगा। इसलिए ये जो हाफिज़ कुरान बने हैं, जी जी हाफिज़ कुरान की बरकत है, क्योंकि लोग शादी ब्याह में बड़े जोर शोर से खर्च करते हैं, लेकिन खर्च नहीं कर पाते, दिन पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई मोहम्मद नजीर शाह साहब हैं, उनके वालिद साहब, उसने बच्चे बड़ी मेहनत की है और छोटी सी बात की उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दिया। चलिए माशाल्लाह, इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके बच्चे हाफिज़ ज़रूर बनते रहें। जी साहब, ये सर सुनाइए, सुना। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। अंधों को खबर क्या है ये हिजाब अपना, दुश्मन का गरूर अब तो हम तोड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। शेरों के कबीले की इंशाल्लाह तोड़ूंगा तो तोड़ कर रहूंगा अल्लाह की रहमत से। मुस्कान तेरे जैसी हो कौम की हर बेटी, मिल्लत का हर एक सपना अब तेरे हवाले है। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त माशाल्लाह मुस्तकिल दौर साहब हैं, एक शेर शायरी साथ में जगाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मुसलमानों को किसी भी हाल में डरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, याद रहे अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा का साया मेरे साथ साथ है, मेरे माँ बाप की मेरे भाई की दुआ मेरे साथ है। चलिए इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये मुस्तकिल दौर से हमें समझाने की, बुझाने की हमें सादत दी जाती है कि हम लोग अक्सर जो गाफिल हो जाते हैं दीन इस्लाम से या गाफिल हो जाते हैं अपनी मकसद से, उस मकसद को फरामोश ना करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का ये बेहतरीन तरीका है ताकि जिससे दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर बने। तो इस व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह जो आपने तमाम ये हालात देखी है, ये सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ कुरान की बरकत है कि चारों तरफ आप एक ही माहौल देख रहे हैं। उस्मान साहब दामद बरकात मुलालिया, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर आपसे हमें खुशी हुई, मुझे बहुत मेरे अच्छा। दिल को सुकून मिला अल्लाह की कसम, सच में। अपने भाई को। चलिए खैर, ये अच्छी बात है माशाल्लाह। अगर मुसलमान एक दूसरे को सुकून नहीं दे पा रहा तो फिर उसका ईमान, उसकी मामलात बिल्कुल सही गलत है बिल्कुल, लेकिन गलत कुछ नहीं है। मेरे दिल में किसी की तरफ से खून लगा, मैं उसे मिटा कर रहूँगा। वो तो आप पिछली बार मिटा चुके हैं ना, हैं? पिछली बार मिटाई नहीं आपने, अब के फिर मिटाऊंगा, इसी काम में लगे रहो। हर जन्म में मिटाऊंगा। जन्म तो एक ही इंसान का, जब भी मिलेगा। लेकिन अब नहीं मिलेगा। मुझे जन्म नहीं चाहिए दोबारा, और मुझे वो चाहिए जो मुझे चाहिए। चलिए, हाँ, मैं उसे मिटा के रहूँगा। अभी तो अगर मोहब्बत करने वाले भी, अगर मिटाने वाले नहीं, मोहब्बत तो भाइयों से सबसे भी है, तो फिर लेकिन जो हमें नीचे दिखावेगा हम उसे मिटा देंगे। हाँ, नीचा किसी को ना दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से माशाल्लाह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना कीजिए और मोहब्बतों को बरकरार
بانٹتے رہیے تاکہ محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے، آپ ہمارے کے اندر بنی رہے نا. چلیے ماشاء ہمارے اللہ. آج تک دلوں میں زندہ ہے، زندہ ہی رہے گی، محبت ہے. چلیے بھائی اصلاح یہیں پر سماپت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے جو دوست ہمارے بھائی ان کے جو بچے تھے وہ جو حافظ، اور ہمیں اپنے بچوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو سعادت دی ہے، ایک بڑا مقام حاصل کرایا ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، تو آپ کو بھی یاد رہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم ایک کو حافظ قرآن ضرور بنائیے، انشاءاللہ. تاکہ آخر کے دن ہمارے خاندان کے کم از کم 10 ایسے لوگوں کو وہ جہنم سے نکال سکے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن